Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Greetings to everybody, friends. This is your Nafis, sir. I think all of you are doing well. Let me directly come to the point. Friends, as you all know that we have already discussed a lot of important things with regards to CS practicals. The part A, programming ಏನಿದೆ friends, ಅದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. The part B, HTML ಏನಿದೆ, it is a small thing that you need to learn. I'm going to address the part B HTML in this video, friends. Friends, part B HTML only, due to reduced syllabus, we have only two questions that you all need to learn. The first one, the HTML one, is with regards to study timetable. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ HTML is with regards to the online registration form. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು HTML ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. Before I could directly come to the technicalities of HTML and all, let me just give you a brief information about what HTML is all about. As you all know, HTML is a hypertext markup language. It's a programming language which will help us to create web pages. Friends, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ದ ವೇ ಯು ಎಂಟರ್ www ಡಾಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, when you visit any website, what is a website? It is a collection of lots of web pages. Let me tell you again, website is a collection of lots of web pages. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೀತೀರಾ, when you call something as a book ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು, only then you call it as a book or notebook, right? Similarly, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ when it has got some web pages in it. When a lot of web pages are there, when they are linked together, we call that kind of thing as website. So simple collection of web pages makes website. So ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು? First you should learn how to create a web page. Once you create web page, then you can create lots of web pages. That's how the website is created. Point. Sorry sir, how to create web page? Whenever you want to create a web page, you should all learn lots of HTML tags. Last year first PUC ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ HTML ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. The reason is HTML is not being considered for one of the syllabus due to COVID-19 situation ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. The theoretical version of HTML is taken off. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ HTML ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ they have retained the HTML. So when in the part B, when they have retained the HTML, it's time for us to learn the HTML properties. Coming to the point, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬುಷ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಗೈಸ್, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕುಡ್ explain you this HTML, what we are going to do, I am going to also do one more session with regards to the CS practical, where ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ, ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಓವರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ I would like to give you a thorough information about part B HTML. Friends, part B HTML, first one, as I said to you, study timetable. Imagine ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಡಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಸೈನಾ. ನಂತರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಸೈನಾ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಡೇ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 to 9 ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಂಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು, ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಫೋರ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಯು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್, ದ ಟೇಬಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ ಈ HTML ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಓ ಇದು ಸುಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು, 8ರಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್, 2ರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, 2ರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ 8 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡದೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ HTML ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ HTML ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಸಿ. ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು 1 to 1 ಈಗ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. There we go. Yes, now you can see that there is a this side of the screen there is one notepad. Friends, coming to the point. Sir, ಈಗ HTML ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿದು ಈ PDF ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, HTML ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಕೋಡ್ ಏನು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, as I said to you that if you want to create any web page, it is a collection of HTML tags. Thank you sir. What is a C++ program? If anybody asks you define program, it is a collection of instructions makes program. Tala hash increment.h, hash increment.h, void main, class, simple interest, adella ondondondond idala sir. They are instructions. A group of instructions make program. Saina ade thara group of tags makes HTML web page. So ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರ್ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಎವ್ರಿ ಟ್ಯಾಗ್ is always mentioned in angle brackets. Yeah, you can see my face now in the two angle, right? Similarly, screen ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, you can see that angle brackets greater than less than symbol ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ angle brackets ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you have to mention a tag name in angle brackets. Point 1. Even friends, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೋ, ಟ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟು, 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಸಿ ಅ ಟ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ends, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದೇ ತರ HTML ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ HTML, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಅಗೇನ್ HTML prefixed by, prefix ಅಂದ್ರೆ HTML ಗೂ ಮುಂಚೆ if you have given the forward slash, that becomes the ending tag. ಸೊ ಶುರುವಾತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋ HTML ಇಂದ. ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಸರು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ HTML ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಈಗ ನಾವು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೈಜ್ ನ ಬೇರೆ ಫಾಂಟ್ ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೋ ಯು ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಈ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು?
Friends, first HTML, every HTML web page creation begins from a tag called HTML. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ iostream.h ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ HTML. ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕೊನೆಗೆ there will be /HTML, ಅಲ್ಲಿಗೆ HTML ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HTML ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಹೆಡ್ಡರ್ ಫುಟ್ಟರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದೀನಿ, ನನ್ನದು ಹೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫುಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆ ತರ ಹೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೆಡರ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಪೇಜ್ ನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು C++ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈತದೆ, ನೀವು ನೋಡು ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ನೋ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅ ಟೈಟಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್, ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಬರೀ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಟೈಟಲ್ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಹೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡು HTML ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಯು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋ HTML1, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ HTML2 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು HTML ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಎರಡು HTML ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮಗೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಚಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರೋ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ನೋಡಿದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ BG ಕಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕಲರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ COLOUR ಇಲ್ಲ, COLOR ಇದೆ. COLOR, ಯು ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ COLOR ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಪಿಂಕ್, ಬ್ಲೂ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ, ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ H3 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ 3, ಅದು ಸೈಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, H1 H2 H3 ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ H4 ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ನಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕಲಿ. ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಈಗ ಹೆಸರಾಯ್ತು, ಟೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಟೇಬಲ್ದು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಟೈಪ್ ಟೇಬಲ್, ಅದ್ರ ಬಾರ್ಡರ್. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ ಅಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೈನ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದಲ್ಲ, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ರೆಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡು, ಕಾರ್ನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ, ಕಾರ್ನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಕಲರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಟು yellow. Double quotes ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಸೈಡ್. Yes, you can see that I have given the color as yellow. Corn silk ಅಂತ ಕಲರ್ ಏನೋ ನೆನಪಾಗ. ಕಾರ್ನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ನೀವು ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತಿರಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಟೈಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡ, ಯೆಲ್ಲೋ ತಗೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ 2 ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ 15 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ 2. ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ 15 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತಿದೆ ಸರ್. ಬಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಹೆಂಗೆ C++ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನ್ಯೂ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್, ಒನ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒನ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರಿ, ಅದೇಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC PCMCS, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC PCMCS ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ದಿರಲ್ಲ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC CS AB ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC PCMCS ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಫಾರ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ TR ಅಂತ ಇದೆ. TR ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಗೈಸ್. TR ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಟೇಬಲ್ ರೋ ಅಂತ. ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಅಂತ. ಅದೆಂತ ಕಲರ್ ಬೇಕಂತವ್ರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ರೆಡ್. ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, H ಫಾರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, TH ಗೈಸ್, TH ಫಾರ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ವೈವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ HTML ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು TR ಅಂದ್ರೇನು, TH ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ TR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ, TH ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ ರೋ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 10-20 ಇದೆ. ಇದು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 ಸಾರಿ okay, I'll just make this half inside. So what you actually need to do is here now, ಇಲ್ಲಿ inside ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ inside, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ, let me just show you. 10 to 11 ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ inside. inside. ಸೊ ಈಗ ಇದು 10 to 11 ಇರ್ಲಿ inside, ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 10 0 0 ಓಕೆ, 10 to 11 20 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗಿರ್ಲಿ. 10 to 11 20, ಆಮೇಲೆ 11:20 to 11:30, 11:30 to 12:30, 12:30 to 1:30. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ TR ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಡೇ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶುರು 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1 ಅಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶುರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಪೀರಿಯಡ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 4 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 4 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಡೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ TR ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡೇ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಮಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಮಂಡೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 9 to 10 ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 10 to 11 ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. 11 to 12 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 12 to 1 CS ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಆ ತರ ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೇ ಕೆಳಗಡೆ ಮಂಡೇ, 10 to 11:20 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, 11:20 to 11:30 ಫಿಸಿಕ್ಸ್, 11:30 to 12:30 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, 12:30 to 1:30 ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಟೇಬಲ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆಗ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ, TD stands for table data. TD stands for table data. Do remember, okay? Yes. So ಆಮೇಲೆ Monday, maths, physics, chemistry, table row which is created close. ಸರಿನಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಇದಿಷ್ಟೇ HTML ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, HTML 1ಗೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಯ್ತಾ?
ಬರೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಈ HTML ನಾವೇನು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ .txt ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ .txt ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 111 ಅಂತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 111.h.html. ನಿಮಗಾಗ್ಲೇ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ .html ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ HTML .html ಆಗಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಅದು .html ಆಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಓಪನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ದೇರ್ ಯು ಗೋ, ಓಪನ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 111 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಾಪಸ್ಸು ಕೋಡ್ ನ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಹೆಡ್ HTML ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಸೆಂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಿಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೇ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 1 2 3 4 4 ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ, ಮಂಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಬರೇ ಮಂಡೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಮಂಡೇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅದಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಂಡೇ ತೆಗಿರಿ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ಯುವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್, ಕಂಪೈಲರ್ ಬರಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. 14 ಮಾರ್ಕ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದೇ 30 ಮಾರ್ಕ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ. 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಸರಿ, ಈಗ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಐ ಶೋ ಯು ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ ಇದಿದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಂಡೇ ತನ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯು ಚೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ತನ ಇದೆಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟೇಬಲ್ ರೋ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ತರ ಕಾಪಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ. ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆಯ್ತು, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಯ್ತು, ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ತು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೀವು ಚೂರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂಡೇ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಂಡೇ, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು TUE ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ WED ವೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ THUR ಥರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಬಂದಿದೆ FRI ಫ್ರೈಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ SAT ಸರ್. ಓಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. TABLE ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಂಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ /HTML ಕ್ಲೋಸ್.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೇವ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಾಪಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಅಚೀವೇಬಲ್, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬೇಕಿದೆ, 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 11:30 to 1:30 ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬೇಕಿದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಂಗಾರು ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಂಡೇ ಏನ್ ಸರ್ ಬರೀ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹೆಂಗಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ HTML1 ಡನ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿ. Okay, everybody understood? Hope everybody understood what I have explained with regards to HTML friends, right? ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ನಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಐ ಶಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ವರ್ಚುವಲಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು HTML1 ಡನ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು HTML1. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. HTML ಆನ್ಸರ್ ನ you should able to write it. That's it. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು HTML ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 HTML ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಅದು HTML2. ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. HTML2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ HTML2 ಗೈಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ HTML ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ HTML ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದು? ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ IIT ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಾನೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, IIT ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನೋಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀರಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನೇಮ್ ಪಕ್ಕ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಡ್ಯಾಶ್, ಅದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಆ ತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ there will be something called label. ನಾನು ಬಹಳ ಸತಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು? there will be something called name. ಕರೆಕ್ಟಾ? there is something called name. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸುಕೃತಿ ಅಂತ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there will be something called assume that father name ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೇಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ನೇಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಂತ ಬಾಕ್ಸ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಲೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಟನ್ ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಂತ? ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, PCMCS ಅಥವಾ PCMB. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, EA, BSc ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. CHECKBOX, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್. ಹಿಂಗೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು DBMS ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ HTML ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ HTML ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ HTML. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ HTML ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಸ್, ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಯು ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಯೂಸಿಂಗ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಗೈಸ್, ಈ ನೇಮಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಲೇಬಲಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಗ್ಲೇ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಆತರ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಲೇಬಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಕಿನ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎನಿವೇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. Let's do it. I'm going to share the screen for you guys, right? Yes, there you go, friends. Right? ಇಲ್ಲಿ HTML ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲು ಈ HTML ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ we shall see what is its output, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ HTML ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. HTML ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, FROM, FORM, ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಷನ್ URL, URL ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸತಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಷನ್ URL ಮೆಥಡ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪವರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಗೀಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಚಾಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ. ಟು ಜಾಯಿನ್ PUC ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ HTML ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ನೇಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನೇಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಲೇಬಲ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಲೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನಿಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್. Just close this, minimize this, close this. Let me take a notepad. There you go. Notepad. Okay. Not able to track the notepad. Let me search the notepad. LNO. Yes, there you go, Vincent. Notepad ಬಂತು Vincent. Empty notepad ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. I'm going to paste the already done HTML. Vincent. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಂಡೇ ತನಕ ಕಲ್ತ್ರೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 111 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ 222 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. .html. ಸೊ .html ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ 222 ಅಂತ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ. Everybody see what we have done. So you can see that guys, right? There is a form. There's a form. Beside that there is something called student name. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮಿತ್, SUTA. ಸುತಾ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಮಿತ್ ಸುತಾ. ಈಸಿ. ಈಗ ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಯೂಶಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಮೇಲ್ ID ತಾನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್. ಗೈಸ್. ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಇದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೋ ಯು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇಕು ನಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಅದು. ವಾಪಸ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಎಂಟರ್, ಪೇಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಆಮೇಲೆ 10%, ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಲ್ ID. ಎಲ್ಲದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಲೇಬಲ್ 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 ಲೇಬಲ್. ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಈಗೇನೋ ಹೊಸದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಫೈಲ್ ಸೇವ್. ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ 22 ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ 10%, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಮೇಲ್ ID ಅಂತ. ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಗೈಸ್. ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಲೇಬಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಸಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ? ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಬೇಕು? ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಯಾವುದು? ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ 222 ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಪನ್ ವಿತ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತಿದೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೇಡಿಯೋ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಲೇಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್. ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ರೇಡಿಯೋ, ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಜೆಂಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು? 2 ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ.
ಒಂದು PCMB ಇನ್ನೊಂದು PCMCS. ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ PCM, ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ PCMCS, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಸ್ಟಾಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಇದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇದು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇದು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೋಡೋಣ ಈಗೇನು ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಕ್ಲೋಸ್, ವಾಪಸ್ ನೋಡೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ. 2 ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. I'll zoom this for you guys. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ 10%, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಮೇಲ್ ID, ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ನೋಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, PCMB ಬೇಕಾ PCMCS ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. Copy. I'm going to show you this. Open with notepad. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ, ಡು ಯು ನೀಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಎಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು. ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ 2 ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಜೆಂಡರ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಸಿಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್? ಎಸ್ ನೋ. ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು? ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾವುದು? ಸಬ್ಮಿಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಪ್ಲೋಡ್, ಕ್ಲೋಸ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಆ ತರದ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಬಟನ್. ಬಟನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ವೆಬ್ಸೈಟ್? there is a small line called this is for button. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬೇಕು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್. I'm going to show you this. So 2 open with notepad ಮಾಡೋಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಟನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು? ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 97% ಅಥವಾ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾಸು ಬೇಕು ಬೇಡ, ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ DBMS ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನೋ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. HTML ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫೈಲ್ ಸೇವ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮಿತ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. 10% ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 89%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ನಂಬರ್, ಕಾಮಾ, ರೋಡ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ID, you can also enter contact John at email.com. okay. Gender example male. PCMCS ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Do you need hostel? No ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ತರ ಇದು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಡೇಟಾನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಂದೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ XYZ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದಾಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎನೇಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಎಂಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು HTML ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Let me just close this and show you the one more time text box ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Let me just show you this. So ಈಗ 222 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ವಿತ್, ಸಾರಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, just a second, I don't want this. Let me just close this. So I'm going to open this with notepad. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಎಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, HTML ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಹೆಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದಂತೂ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೇಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್, ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್, ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂತ HTML 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ HTML ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. I think I have given you the best of my knowledge with regards to this HTML ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಎರಡು HTML ನಾನು ಈಗ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ. ಎರಡು HTML ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು HTML ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, HTML ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ CS ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ CS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. On this note, thank you very much for watching this video. Hope you understood everything that I have tried my level best in convincing you. Until I meet you in real, this is Nafisa signing off. I wish you all a prosperous life. Please take care of yourself, stay safe, and follow all the etiquettes of SOP of SOS of COVID-19. Take care. Bye bye.